like to call Celia and team to perform a group dance. Thank you. Everyone, with a cup of hot smile, golden glory is on the air. Honorable guests, respected principal, my dear teachers and my friends. It gives us immense pleasure to welcome you all on this much awaited magical Teachers' Day. Let us begin today's program by seeking blessings from the Almighty. So I would like to call upon Hanad to recite the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين थाम जिसने भी कल भी आज भी राह पर चले तो राहबर बने वही थाम जिसने भी कल भी आज भी राह पर चले तो राहबर बने वही वो मेरी टीचर दे तुम्ही हाँ मेरी टीचर हो तुम्ही वो मेरी टीचर दे तुम्ही हाँ मेरी टीचर हो तुम्ही मुझको मुझ में ढूंढा दी नहीं पहचान नन्हे से परिंदे ने ऊंची भरी उड़ान ऊंची भरी उड़ान ऊंची भरी उड़ान मुझको मुझ में ढूंढा दी नहीं पहचान नन्हे से परिंदे ने ऊंची भरी उड़ान दूर उस गगन में उड़ते फिरते गाते तराने हम तुम्हारे ही गुनगुनाते वो मेरी टीचर थे तुम्ही हाँ मेरी टीचर हो तुम्ही वो मेरी टीचर थे तुम्ही हाँ मेरी टीचर हो तुम्ही से ते चाव के तले कांटों की चुभन भी मन को ना खले धूप में भी जैसे ते चाव के तले कांटों की चुभन भी मन को ना खले दिए किलो की तरह जो सड़ा जले रोशनी से जिसकी अंधेरा डले वो मेरी टीचर थे तुम्ही हाँ मेरी टीचर हो तुम्ही वो मेरी टीचर थे तुम्ही हाँ मेरी टीचर हो तुम्ही Us can deny that mother gave me to define teacher that suits our modern language, then I would like to define it like teacher, a multitasking educational rock star who lives to inspire and loves to encourage. Today we all of us as I would like to call our honorable headmaster, the flagship of come today's gathering. Dignitaries on the dais. Today, we are here to celebrate the Teachers' Day. Teachers' Day celebrated every year on 5th September to mark the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan sir. He was a great scholar, is an excellent teacher, and he believed that teachers should be the best mind in the country. The aim of the Dr. Sarvapalli Radhakrishnan sir. Dr. APJ Abdul Kalam sir said, I believe there is no other profession in the world that is very more important to the society is the teacher. A leader is best when people barely know that it exists
his work, then he own fulfill. They will be say, we did it ourselves. Such a great person and the flagship of our institution, Janab Rashid Haji sir, the president of Sayyid Madani Charitable Trust, Dargah Ullal. On behalf of our school and management, I heartily welcome you, sir, on this occasion. It's my immense pleasure to welcome Janab Ibrahim Haji sir, Vice President of Sayyid Madani Charitable Trust. On behalf of the school and management, I heartily welcome you, sir. It's my immense pleasure to welcome Haj A.K. Moideen sir, General Secretary of Sayyid Madani Charitable Trust. Heartily welcome you, sir. It's my immense pleasure to welcome Janab Asif Abdullah sir, Joint Secretary of Arabic Charitable Trust. On behalf of the school and management, I heartily welcome you, sir. Now, I would like to welcome all the heads of the institution, Janab M.S. Malla sir, the headmaster of Tipu Sultan High School, Kotapura. On behalf of the school and management, I heartily welcome you, sir. Now I would like to welcome Janab K.M.K. Manyadi sir, the headmaster of Sayyid Madani Urdu School, Halekote. On behalf of the school and management, I heartily welcome you, sir. Now I would like to welcome Srimati Dr. Sangeeta ma'am, the principal of Hazrat Women's PU College, Mastikat. On behalf of the school and the management, I heartily welcome you, sir. Srimati Bharati ma'am, headmaster of Hazrat Women's High School. On behalf of the school and management, I welcome you, ma'am. Now I would like to welcome Srimati Nasima Banu, the headmistress of Hazrat Sayyid Madani English Medium School, Kallapu. On behalf of the school and management, I welcome you, ma'am. Now I would like to welcome Srimati Ramlat Banu, headmistress of Hazrat Sayyid Madani English Medium School. تعلم العلم وتعلم العلم سكينة والوقار وتعاطي لمن تعلم منها. Learn the knowledge and learn the serenity and dignity of the knowledge and be humble to those who learn from it. On behalf of this occasion, I would like to welcome all my beloved teachers and who conduct this program, my dear students, also particulars, and once again welcome you one and all. Thank you. Because the efforts and trust you invest on ordinary student like us push us to do extraordinary tasks in our life. To acknowledge the efforts made by our teacher, today we have brought rainbows of program to express our heartfelt feeling for them. Now A.K. Moideen sir to inaugurate today's function by your valuable words. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂಥ ಅವರ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅವರೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನೆನಪು, ಓಮನ್ ದೇಶದ ದೊರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ವಿದೇಶ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು.
ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜರೇ ಹೋಗಿ ಕಿಂಗ್ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅರಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರಂತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ, ರಾಜರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಇಂದು ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮುಗಿಯುವುದಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಚಲ್ತಾರ ಹೇಗೆ ಅದೇನು. ಮತ್ತು ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಇಂತಿಂಥವರು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಈಗ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಇದೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗಿರಿ, ಯುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನೆನಪು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದಮಿ ಮುಸಾಫಿರ್ ಹೇ आता है जाता है आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाते हैं. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ, ಈ ಸಭೆ ಈ ನಿರಂತರ ನಡೆಯಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹ್ವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಷಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆಜಾದ್ ನಗರ ಹಜರತ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು, ಕಲಿಸು ಸದ್ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು, ಬಾಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಿ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಯೋದು ಕಲಿಸು, ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಯುವುದು ಕಲಿಸು. ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವ ಕಲಿಸು, ದೇಶವ ಅಲಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹ ಗಳಿಸುವುದು ಕಲಿಸು, ಎಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹ ಗಳಿಸುವುದು ಕಲಿಸು. ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು, ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನಿಸು, ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು, ಹಿರಿತನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು. ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು, ಕಲಿಸು ಸದ್ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು, ಮೇಲು ಕೀಲೆಂಬ ಭೇದವ ಅಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು. ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು, ನಗು ನಗುತ್ತ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದವ ಮರೆತು ಶಾಂತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು, ಶಾಂತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು. ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು, ಕಲಿಸು ಸದ್ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು. ನಮಸ್ಕಾರ, ವಂದನೆಗಳು. Teacher as well. So let's move on and make this day. A good teacher is a dog by his creativity. Now it is a time to encouraging and I request all the honorable
Next, Rifana madam. Maria Priya Fernandez. Aishatul Munisha. Shabana. Savita Prabha. Big applause to teachers. Baby. Savita. Mufida. Anita Pereira. Nayana madam. Juliet Vegas. Meenakshi madam. Nitisha Crystal Rodriguez. Bhavya Katie. Saramma Ashpriya. Sanjana ma'am.
Mamata P. Sarita Gatti. Nusrat ma'am. Lolakshi ma'am. No, shit. Wait ma'am, wait. Lolakshi ma'am, wait. Khalil sir. Lolakshi madam. Bhavya KT. Sorry, Anushri KT. Akshita. Akshita madam. Ashwini. Shamina ma'am. Shamina madam. Arpita ma'am. All the teachers, you are active, then the program will shine. Unless it will be mild. Kushala ma'am. Vimalakshi aunty. Pushpa aunty. Lalita aunty. Sumati aunty.
ಹಜ್ರತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಸರ್ವಂಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸರ್ವಂಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿಂದ ಅಭಿಮಾನ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಅಭಿಮಾನ, ಆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದರು. ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರು ಹೋದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರು ಹೋದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದಂಥ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು. ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆಯೋ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಂಗ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ DDP ಅವರು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಶಾಲೆಯವರು ಸಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 4ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏಕಲವ್ಯ ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ಗುರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಬೆರಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎಡಗೈಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಬಲಗೈಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಕೊಡಬೇಕಾ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅದುಮಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಏನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಬಲಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಇದನ್ನು ಅದುಮಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಅವು ಬೇಡರ ಹುಡುಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕುಡುಗೋಲು ತೆಗೆದು ಕರಕರ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಈ ಐತಿಹ್ಯ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿದೆ. ನಾವು ಅಧ್ಯಾಪಕರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿದೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅವಸಾನದವರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಿಯಾಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ರವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್. ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ಸರ್.
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಆಶಿಫ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ರಹಮಾನ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ITA ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಸಾರೇ ಹಾಗೂ ಹಳೆಕೋಟೆ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮ KMK ಅವರೇ, ಕೋಟೆಪುರ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಾಬ್ ಶಾಲೆ ನಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಳೆಕಾಲ ಶಾಲೆ ರಹಮತ್ ಅವರೇ, ರಮ್ಲತ್ ಅವರೇ, ಅದಂದರೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ನಗರ ಇದರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಭಾರತಿ ಮಿಸ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ಇವತ್ತು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದರು. ಅದೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಸ್ಸು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 1952ರಿಂದ 1962ರ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಅದರ ನಂತರ 1962ರಿಂದ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಎರಡನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ 1962 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಹುದ್ದೆ. ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಂತಹ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಗದ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ, ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಸುಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಗಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಾಗ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ನನ್ನ 1-2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಿಲುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮನೋಭಾವನೆ, ಅವರ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 62ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ 40 ಮತ್ತು 62 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈಗಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಐಟಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟಾ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟಾ, 200 ರೂಪಾಯಿ, 75 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಅದು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆರೆತು ಪಾಠ ಕೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಜಾತಿಗೊಂದು ಶಾಲೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೊಳಗೆ ಒಡೆದು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇರೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವರು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡದೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾರ ಅಂಥ ಮಾತಿನಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯೇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಈ ದೇಶದ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಭಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವ, ಆಲೋಚನೆ ಆಗಲಿಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಆ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದವ. ಅದರ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ KMK ಅವರು ಮಮೇಶ್ ಬಲಾರ್ರವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಇವತ್ತು KMK ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ. ಅಂತೂ ಆ ಕಾಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಬರುವ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಕೊಡೋದೇ ಇದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಜಾಗೆ, ಮತ್ತು ಪೈಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ, ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ಏನಿಲ್ಲದು. ನೋಡುವ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂಥ ಗೌರವ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಳೆಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಲಿ ಅನ್ವರವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರುವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ದಾಸನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ದಾಸನಾಗುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ 1450 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ.ಕೆ. ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ರವರು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಿದ ಹಾಡನ್ನು. ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಉತ್ಸುಕನಾದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹಾಡು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎ.ಕೆ. ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಹಾಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ವರ್ಡನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಹಿಂದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದಿಯ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರೆಯುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕಳೆದರೆ 300, ಇನ್ನೊಂದು 360, 150 ಇರೋದಲ್ಲ, 150 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 150 ವಿಷಯಗಳು ತಲೆಗೆ ತುಂಬಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಾತಿಹ ಓದಿದ ಹುಡುಗ ಭಾಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು 10 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಶೈಲಿಯೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು 10 ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಬಿಡಿಸಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೀನಿ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, SSLC ಅವರು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಇದು. ಈ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಸಾಕಾಗದ ಕಾರಣ ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವು ಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಗುರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಗುರಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಯಾಯ ಧರ್ಮದ ಮಕ್ಕಳು ಆಯಾಯ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಬೇಡದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು SSLC ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ 40-45 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಳ್ವೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮರೆತು ನೀವು ಈಗಲೇ ನೀವು ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ
ಈ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬಾಳ್ವೆಗಳು ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚಿಂತಿಸದೆ ಉತ್ತಮವಾದ, ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ, ದೀನಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಒಳಿತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉಲ್ಲಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಟೆಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 5 ಪ್ರಥಮ, 3 ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ, ಅದಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ESI ಅನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆನೇ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ESI ಅನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನವರು ಕೂಡ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಮನೆ ಬೇಡ ಸರ್, ಒಂದು ಹೇಳಿದರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಮನೆ ಬೇಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯತ್ ನಿಧಿ PF ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 15 ವರ್ಷ, ಹಾಗೆ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 18 ವರ್ಷ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅವರು ನಾಳೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ESI ಈಗನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯತ್ ನಿಧಿ PF ಅನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಾನು, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವು ಸಮಿತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂತಹ
ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಎ.ಕೆ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಅವರಿಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವಿದರ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನಾಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ. ಮುಸ್ತಫಾ ಸರ್ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಗೈರು ಹಾಜರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥವರು ಹಾಗೂ ಈಗ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜನಾಬ್ ಆಸಿಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃಂದದವರಿಗೂ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ, ನೆರೆದಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ, ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಆಸಿಫ್ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.